नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित वार्षिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा 2025 मसीह केमिति रहिबो राशिचक्र प्रथम राशि मेष राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ राशिफल विस्तृत भाव में आलोचना करवा एवं शेष तीनोटी गुरुत्वपूर्ण प्रश्नर उत्तर विषय में आलोचना करवा। तेणु वीडियोर शेष पर्यंत देखिए आपण को अनुरोध। विस्तृत भाव तो आलोचना करवा किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल को प्रथम थरिका आसी था तेरे वीडियोटी को लाइक करूँ, शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे थी बेल आइकन को प्रेस करूँ। तो दर्शक बंधु चलतु आरंभ करवा। ता पूर्व आपण समस्त को नूआ वर्ष 2025 हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। नूआ वर्ष को नहीं प्रत्येक व्यक्ति मन में उत्सुकता रही है जे तार यही वर्ष नूआ वर्षटी किपरि हेब। नूआ वर्ष समस्त नुआ स्वप्न आनी थाए, नुआ आशा मध्य आनी थाए। किछि लोकों आशा पूर्ण होता है, किछि लोक निजर स्वप्न पूर्ण करने नुआ योजना मध्य तैयारी करि थांती, किंतु किछि लोकों को स्वप्न पूर्ण करने ज्ञान न थाए। सांगरे यह मध्य जना न थाए जे तांकर केउ समय दुर्बल और केउ समय भल, जहाद्वारा से दुर्बल समय रे धैर्यर सहित काम करी और भल समय रे ठीक ढंग से काम करी निजर लक्ष्य पूर्ण करि परिबे। सेथिपाई आज आमर ये आलोचना जे 2025 रे केमिति रहिबो मेष राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ राशिफल और ता सहित आमे प्रतिकार विषय में आलोचना करवा एवं तीनोटी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न विषय आलोचना करवा। दर्शक बंधु आपण राशि मेष राशि व्यक्तिविशेष मानकर प्रथम आम आलोचना करवा स्वास्थ्य विषय। मेष राशि लोकों स्वास्थ्य दृष्टि वर्ष 2025 आपण मानक मिश्रित परिणाम आनिब किंबा दुर्बल रही पारे। एही वर्ष स्वास्थ्यर अपेक्षाकृत जत्न रखिबा जरूरी। वर्षर आरंभरू मार्च पर्यंत शनि आपणक लाभ घरे रहिबे, किंतु शनिकर तृतीय दृष्टि कुंडलीर प्रथम घर उपरे रहिबो। टिके सावधान रहिबा जरूरी हेबो। मार्च पर्यंत समय स्वास्थ्य पाई अनुकूल रहिबो। एहा परे शनि गोचर द्वादश घरे हेबा जोगु चंद्र राशि अनुसार 7.5 स्थिति निर्माण हेबो। फलस्वरूप अन्य समय रे स्वास्थ्यर जत्न रखिबा जरूरी हेबो। यथा संभव चिंतारू मुक्त रही भल निदरे शोइबाकु चेष्टा करंतु। शारीरिक परिश्रम मध्य निजर स्वास्थ्य अनुसार करिले स्वास्थ्य भल रहिबो। परवर्ती आलोच्य विषय शिक्षा। तो ये 2025 मेष राशि व्यक्तिविशेष मानकर शिक्षा उपरे कौन रहिबो प्रभाव। मेष राशि लोकों पाई शिक्षा दृष्टि यही वर्ष अर्थात 2025 भल रहिबो। जदि आपणकर स्वास्थ्य संपूर्ण भल रुहे और आपण मन दे पढ़ती तेबे परिणाम आहुरी भल हेबो। सामान्य भाव में उच्च शिक्षार कारक बृहस्पति स्थिति मे मास मध्य भाग पर्यंत अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहिबा जोगु एही अवधि रे अध्ययन स्तर अधिक भल रहिबो। एहा परर समय घर दूरेई रही पढ़ुथिबा विद्यार्थी भल कहाजिबो। टूर और ट्रावेल सहित जड़ित शिक्षा नेउथबा विद्यार्थी मास कम्युनिकेशन किंबा दूरसंचार इत्यादि जड़ित विषय शिक्षा नेउथबा विद्यार्थी भल परिणाम प्राप्त करिवे, किंतु अन्य विद्यार्थी अपेक्षाकृत अधिक परिश्रम करने पड़ो। यापर आम आलोचना करवा जे यही वर्ष व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में जड़ित व्यक्ति मानक पई कौन रहिबो। एही मेष राशि व्यक्ति माने जो माने व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र सहित जड़ित से 2025 व्यवसाय लोकों वर्षटी मिश्रित परिणाम देव। वर्षर आरंभरू नहीं मार्च मास पर्यंत व्यवसाय भल लाभ होगा प्रतीत होउछि। आपण निजर परिश्रम अनुजाई व्यवसाय को ठीक और भल दिगरे नहीं पारिबे, किंतु मार्च परे
ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଯିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମି କିମ୍ବା ଘରୁ ଦୂରେଇ ରହି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ବିଦେଶରେ ରହି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକ ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ବର୍ଷ କେମିତି ରହିବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଜଡ଼ିତ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ରହିବ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଫଳ। ମେଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଚାକିରି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ମେ ପରେ ରାହୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଗୋଚର ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂପରେ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କୁହାଯିବ ଯେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଚାକିରି ଯାତ୍ରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ଫିଲ୍ଡରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଣାମ ମିଳୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ, କୋରିଅର ସର୍ଭିସ୍ ଓ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରୁଥିବା ବୃତ୍ତିଗତ ଲୋକଙ୍କୁ ମେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ ଏହି 2025ରେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମେଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏହି ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2025ରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଧନର ଘରେ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବେ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ରହିବ। ମେ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରୁ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ବନ୍ଦ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଘରକୁ ଯାଇ ସେ ଲାଭକୁ ଦେଖିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଲାଭ ମିଳୁଥିବା ମେ ପରେ ରାହୁଙ୍କର ଗୋଚର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଘରେ ହେବ ଓ ଲାଭର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ 2025 ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଷ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରଖିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରେମ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ ଏହି 2025ରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବା ରିଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2025 ଅନୁସାରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାମଲାରେ ବର୍ଷ 2025 ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ଦେବ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚମ ଘର ଉପରେ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ମେ ପରେ ପଞ୍ଚମ ଘରେ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣାରେ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ରଖିବା ଜରୁରୀ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଚ୍ଚୋଟ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଅନୁକୂଳତା ପାଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟଥା ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିବାହ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କେମିତି ରହିବ। ମେଷ ରାଶି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ବୟସର ହୋଇସାରିଲେଣି ଓ ବିବାହ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ବର୍ଷ ଏହି ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ପାରିବାରିକ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ବିବାହର ଯୋଗ ତିଆରି ହୋଇଛି। ମେ ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଦେଖି ବିବାହ ଯୋଗ ତିଆରି କରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏହି ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବ। ମେଷ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଓ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ। ମେଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ 2025 ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ଦେବ। ମେଷ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ପରିଣାମ ଦେବା ପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ କିଛି ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହି ବିବାଦ ପଛର କାରଣ କେଉଁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଅଯଥା ଜିଦ୍ଦି ହୋଇପାରେ। ଅଯଥା ଜିଦ୍ଦି ଓ ବିବାଦରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ତେବେ ପରିଣାମ ଭଲ ରହିବ।
ଗୃହସ୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ମାମଲାରେ ଏହି ବର୍ଷ ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୃହସ୍ଥିକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିବେ। କୌଣସି ବଡ଼ ଖରାପ ଯୋଗ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଓ ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଭଲରେ କଟିବ। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୂମି, ଭବନ, ଯାନ ସୁଖ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଭୂମି କ୍ରୟ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ନୂଆ ଘର ବନେଇ ପାରିବେ କି ନାହିଁ ବା ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ମେଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂମି ଓ ଭବନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାରେ 2025 ଏଭରେଜ୍ ପରିଣାମ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ କୌଣସି ଭୂମି କିଣିଛନ୍ତି ଓ ତା ଉପରେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ପାଇଁ। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ସୁଯୋଗର ଯୋଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇ କୌଣସି ମାମଲାରେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ। ମେଷ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଭୂମି କିମ୍ବା ଭବନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଯାନ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, ତେବେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଯାନ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଗାଡ଼ି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚେଷ୍ଟା କରି ଆପଣ ନୂଆ ଯାନ କିଣିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମି, ଭବନ, ଯାନ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାରେ ବର୍ଷ ବହୁତ ଅଧିକ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ପ୍ରତୀତ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କିଣିପାରିବେ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଣାମ ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି 2025ରେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ କେତୋଟି ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଅଶୁଭ ଫଳରୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ମନ୍ଦିରରେ ବେସନର ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ବା ନୈବେଦ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ନିୟମିତ ଭାବରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୃତୀୟ ମାସରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେ ପ୍ରାୟତଃ ପଚରା ଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ। 1ରେ 2025 ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ କିପରି ରହିବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଏହା ହିଁ କହିପାରିବା ଯେ 2025ରେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଯାନବାହନ କ୍ରୟର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମେଷ ରାଶିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ପ୍ରାୟତଃ ପଚରା ଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଏହା ହିଁ କହିପାରିବା ଯେ ମେଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମନର ଚଞ୍ଚଳତା, ମନର ଅବିଚଳିତା, ମନର ଅସ୍ଥିରତା। ତେଣୁ ନିଜର ମନକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ମୁଠାରେ ରହିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମେଷ ରାଶି ଲୋକଙ୍କର ସମୟ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରହିବ? ପ୍ରାୟତଃ ପଚାରନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମୟ ଖରାପ ରହିବ? ତାର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଏହା ହିଁ କହିପାରିବା ଯେ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରୁ ମେଷ ରାଶି ଉପରେ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଆରମ୍ଭ ହେବ। 31 ମେ 2032 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଷ ରାଶି ଉପରେ ଶନିଙ୍କର 7.5ର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ରହିବ। ତାରେ ଆମେ ତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।